सरदार रविंदर सिंह कंग प्रेजिडेंट OFC कनेडा उन्होंने सदा दिंदी हाँ कि वो कुछ शब्द भाषा के मुतलक कहन। कंग साहब अनम्यूट कर लो अपने आप कंग साहब। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज बड़ी खुशी की गल आ, असी अंतरराष्ट्रीय मां बोली दिहाड़ा मना रहे हैं। साडे सत्कारयोग मुख मेहमान बरजिंदर सिंह जी टाहा, चेयरमैन सरदार अजैब सिंह जी चट्ठा, प्यारे दोस्तों ते इस मंच ते विराजमान सारे काबिल विद्वान सज्जन चिंतक बौद्धिक बुद्धिजीवी बुलारियां ते श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अपनी भाषा विरसे ते सभ्याचार दी वन सवन्नता नूं प्रफुल्लित करन लई 21 फरवरी का दिन अंतरराष्ट्रीय मां बोली दिहाड़े के रूप में मनाउंदे हां। इस दिहाड़े नूं मनाउण दे लई एक लंबा संघर्ष करना पिया और फिर सारे देशों विच सन 2000 तो इस दिहाड़े नूं मनाउण दा सफर शुरू होया अते इस दा नारा रखा गया, भाषा दी आकाश गंगा विच हर शब्द एक तारा है। पंजाबी बड़ी पुरातन अमीर परंपरा वाली भाषा है। 20वीं सदी के 7वें दहाके इस नूं राजभाषा का दर्जा मिलिया ते संविधान विच दर्ज किया गया। गुरुआं ने इस भाषा की मान मर्यादा बन्नी सी अते इस नूं खित्ते की इलाही भाषा का दर्जा दिता सी। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, देव सरात दोई दाया, खेले सगल जगत। इस श्लोक के रचेतिया दूजे नानक श्री गुरु अंगद देव जी हैं, जिन्हों ने वर्तमान गुरमुखी लिपि की खोज करके रस्मी तौर पर इसकी शुरुआत की, जो कि अगे चल के पंजाबी भाषा नूं लिखण का माध्यम बन गई। इतिहास दे विचों दो प्रमुख थ्योरीज हैं कि प्रोटो गुरमुखी लिपि 15वीं सदी विच उभर के सामने आई और इसका जिक्र अबू रेहान अल बुरानी तारीख अल हिंद विच लिखते हुए दसदा है कि यह लिपि अर्ध नगरी तो विकसित हुई। ये भी दसदा है कि 10वीं सदी की अर्ध नगरी लिपि बठिंडा, सिंध, पश्चिमी पंजाब ते कुछ भागों में प्रचलित सी, क्योंकि बठिंडा कुछ समय लई पाल वंश दे पट्टी राजपूत की राजधानी भी रही है, जिस कारण पट्टी अते अर्ध नगरी लिपि ते भाषा विचों पट्टाचारी भाषा होंद विच आई। लेखक प्रीतम सिंह की गुरमुखी पंजाबी लिपि का मूल सिंध मैत्रिका भी मानता है, जबकि त्रिलोचन सिंह बेदी सलाह दिंदा है, कहता है कि पंजाबी गुरमुखी लिपि 10वीं तो 14वीं सदी विच देवाशाशा स्टेज तो शारदा लिपि ते डेवलप हुई। इन्हां सारे सूझवाना दे तर्क सामने रखते हुए ये पता लगता है कि पंजाबी गुरमुखी बोली ते लिपि दूजे नानक गुरु अंगद देव जी ने 16वीं सदी विच म्यारी तौर पर तैयार करके समाज के सामने रखी। उन्हां दा मकसद इस भाषा का अमर असर दूर तक पहुँचाने का सी, जो कि एक आम मनुख सधारण बोलचाल की भाषा सीख के बोल सके ते लिख सके अते विद्वानां गुरुआं पीरां दी लिखतां ने पढ़ के समझ सके और अपने जीवन नूं सही रस्ते ते चला सके, अपने मन के भावां नूं दस सके। दूसरा, इस लिपि की खोज का यह लाभ भी होया कि मनुख उस समय प्रचलित गुंझलदार प्रवृत्ति ते गंभीरता तो भरपूर भाषावां तो परे हो के पक्षपात तो रहित समाज विच सिक्खी ते गुरमुखी
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੰਡੇ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਗੂ ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਰੂ ਭਾਵ ਚਾਨਣ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1541 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰ ਗਰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲ, ਘੰਟੇ, ਦਿਨ, ਸਪਤਾਹ, ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਲੇਖ, ਖੋਜਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਇਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ्यक्रम ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ, ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ्यक्रम ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਗੀਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਸੁੰਦਰ, ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਠਰਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਜੇਕਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਨਵਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ